وسلم بعد أن حكمت القدرة بظهوره وانتشرت في الأكوان لوامع نوره تسابقت إلى رضائه المرضئات وتوفرت رغبات أهل الوجود في حضانته هذه الذات فنبت الحكم من الحضرة العظيمة بواسطة السوابق القديمة بأن الأولى بتربية هذا الحبيب وحضنت السيدة خليمة وحين لاحظت عيونها وبرز في سعيها من أسرار القدرة الربانية مكنونها نزل قلبها من الفرح والسرور ما دل على أن حظها من الكرامة عنده حد موجود فحنت عليه خلو الأمهات على البنين ورغبت في رضائه طمعا في نيل بركته التي سمنت العالمين فطلبت من أمه الكريمة أن تولى رضاءه وحضنته وتربيته بالعين الرحيمة فأجابتها بتلبية ندائها لما رأت من صدقها في حسن تربيته وظهور جوائها فترحلت به إلى منازلها المسرورة وهي برعاية الله محفوظة وبعين العناية منظورة فشاهدت في طريقها من غريب المعجزات ما دل على أنه أشرف المخلوقات فقد أتت وسارقها وأتتها ضعيفتان فرجعت وهما لجواب القافلات يسبقان وقد درت السارق والسياح من الألبان لما حير العقول والأذهان وبكي عندها في حضانتها وزوجها سنتين تتلقى من بركته وعجائب معجزته ما تقر به العين فتنتصر أسرار في الكونين حتى واجهت ملائكة التخصيص والإكرام بالسرف التي أمت بركته الأنام وهو يرعى الأغنام فجاءه على أرضه جاء تسريف وسكوا بطنه سكا لطيف ثم أخرجوا من قلبه ما أخرجوا وأودعوا فيه من أسرار العلم والحكمة ما أودعوا وما أخرجوا الأملاك من قلبه أدا ولكنهم زادوهم طهرا على طهر وهو مع ذلك في قوة وثبات يتصفق من صدور قدرة إلهية باهر الآيات فبلغ إلى مرضية صريحة عفيفة ما حصل على ذاته الشريفة فتعوفت عليه من حديث تخشى ولم تدر أنه ملاحة بالملاحة التامة من مولى فردت إلى أمه وهي غير سعية بفراقه ولكن لما قام معها من حزن القلب عليه وإسفاقه وهو بحمد الله في حسن مانئ ومقام كريم اللهم صل وسلم على صلاة وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم أخلاق السابقة وأوصاهم بالمؤمنين علما ورفقا بر رعوفا لا يأكل ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ معتوي على معنى الجزل إذا دعه المسكين أجابه إجابة
معجلة وهو الأب الشفيق رحمي باليتيم والأرملة وله مع سهولات أخلاقه هيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأكرياء من البرية وبنشرته تعطر الطرق والمنازل وبأرفه ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت بوصف الحبيب وشعنه وله لا في مجده ومكانه وأوصاف عز قد على مجدها أخذت على نجم سهاب عنانه وقد انبسط الكلام والقيا في تدبير ما أفاده في العلم من وقاء مولده النبي الكريم وحكاية ما كرم الله به هذا العبد المقرب ومن التكريم وتعظيم وخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأكلام أنهى عن شؤوني عن هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولما نظم الفكر من ضرر الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجه بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود غابرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة قلب الأكبر محبوب لك والمخصص بشرف الأخبار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قسم أمدادك وعبادك وسلك عسر إرشادك لأهلي وإبادك سيد الكونين وعشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك درابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكانتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وغايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غايته وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من وبالطرائق اتباع من ولحقك وحقه من ولأهلك من الحبيب اللهم إنا نسألك برحمتك الخاصة فلا تهننا وجودنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا والمسيء والسائل
المسلمين والمؤمنين وأجب راية دين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معا واكشف اللهم كربة المغروبين واكشف اللهم كربة المغروبين واكشف اللهم كربة المغروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين واجعلنا يا رب في حسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في حسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في حسن الحسين من جميع البلايا وبهز المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا بالعمل بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wasyukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin al-hadid. Hadirin hadirat jamaah majlis Maulid wa Ta'lim Darul Falah rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kenikmatan yang berupa kesehatan jasmania lahir batin, termasuk kenikmatan luangnya waktu bisa hadir di majlis al-mubarak ini insyaallah. Kemudian terutama nikmat Islam dan iman yang masih melekat pada diri kita semuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Rajab, satu bulan yang termasuk bagian dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu mumpung kita ditakdirkan oleh Allah mendapatkan bulan Rajab, mari kita hormati bulan Rajab dengan melaksanakan puasa walaupun hanya satu hari dalam satu bulan. Ya tentu afdalnya jika bisa melaksanakan satu bulan. Kalau umpamanya nggak bisa melaksanakan satu bulan, minimal sudah satu bulan, satu hari di bulan Rajab itu termasuk tercatat min ahli Rajab. Iqmal walau marah kamu min ahli. Amalkan walaupun sekali, maka kamu termasuk ahli yang mengamalkan itu. Bulan di Rajab ini terjadi peristiwa besar, satu peristiwa yang menghebohkan masyarakat dunia, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj dengan Nabi Muhammad SAW. Inti oleh Nabi perjalanan panjang dari planet bumi hingga ke atas langit yang ketujuh, yaitu perintah sholat 5 waktu. Yang asalnya 5 waktu menjadi 5 waktu
keringanan. Yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah salat ini langsung oleh Allah diserah terimakan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perintah-perintah yang lain, perintah puasa di bulan suci Ramadan, perintah zakat, perintah haji, dan perintah-perintah Allah yang lain kepada Nabi Muhammad, itu Allah perintahkan melalui malaikat Jibril. Untuk yang sholat ini Allah perintahkan langsung kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW di satu tempat namanya Sidratul Muntaha di atas langit yang ketujuh. Ini artinya ibadah sholat itu bukan sembarang ibadah. Saking hebatnya sholat, Allah serah terimakan di atas langit yang ketujuh, bukan di planet bumi. Oleh karena itu, jangan sampai kita meremehkan sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu ini menjadi tolak ukur bagi ibadah-ibadah yang lain. Apabila sholatnya itu sempurna karena telah memenuhi syarat-syaratnya sholat dan rukun-rukunnya sholat, maka sholatnya diterima. Dan seluruh amal-amal yang lain, puasa sunnahnya, puasa Senin, puasa Rajab, puasa Arafah, puasa Ramadan, sedekah dan sebagainya juga diterima karena sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sholatnya didapati kurang syarat-syarat sholatnya, kurang rukun-rukunnya, maka sholatnya diterima. Syarat-syarat seperti syaratnya itu harus suci, pakaiannya, tubuhnya harus suci dari hadas kecil, hadas besar, pakaiannya harus suci, tempatnya harus suci. Itu di atas syarat-syarat sholat. Kalau sholat pakai najis, ya tentu sholatnya tidak sah, yang berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu diperhatikan. Jika sholatnya itu ditolak oleh Allah, maka seluruh amal-amal sholatnya juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yunzaru bihi min am'ati yaumil qiyamah as-shalah. Wa in wujidat tammatan qubilat min wasairu amali. Wa in wujidat naqisatan ruddat ali wasairu amali. Sesungguhnya awal sesuatu amal hamba yang dipandang oleh Allah besok di hari kiamat yaitu ibadah sholat. Fa in wujidat tammatan qubilat min wasairu amali. Kemudian apabila sholatnya itu didapati sempurna karena telah memenuhi syarat-syarat sholat dan rukun-rukunnya, maka sholatnya diterima dan semua amal-amal sholatnya diterima. Wa in wujidat naqisatan ruddat ali wasairu amali. Dan apabila sholatnya didapati kurang, tidak memenuhi syarat-syarat sholat dan rukun-rukunnya, ruddat ali wasairu amali, maka sholatnya ditolak, tidak diterima dan semua amal-amal sholatnya. Oleh karena itu, jika kita ingin sempurna, jika ingin sholat kita diterima, kita harus memenuhi syarat apa yang telah dikatakan. Semoga kita semua dan keluarga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang memperhatikan sholat 5 waktu secara istiqomah dan diusahakan bisa dengan sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita dengarkan Al-Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan insyaallah oleh Habib Ali Bahagir dan Habib Zain Abadul. Sebelumnya perlu kami beritahukan bahwa lembaga pondok pesantren Darul Falah atau lembaga pendidikan Islam atau LPI, lembaga pendidikan Islam Darul Falah Masyari, punya hajat akan membangun kantor dan gedung TPG, karena gedung TPG masih punya kurang satu putra sendiri, putri sendiri. Karena itu perlu kami memerlukan bantuan dana Anda. Jika Anda hari ini membawa, silakan ditaruh di kotak amal. Jika Anda hari ini tidak siap membawa, masih ada kesempatan di hari lain. Dan insya Allah sebulan lagi akan ditutup
rutinan sementara insya Allah dilanjutkan pada bulan Syawal. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga para donatur yang telah menyumbangkan dananya untuk tabungan akhirat pembangunan gedung TPQ diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala hajatnya, dilapangkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada tempat kepada Imam. Jadi belum tutupan belum bulan Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani dustur ahli nur wa ahli nuba wa ahli al-hal wal 'aql. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa badrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala inna iddatash shuhur 'inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum al-ayat. Yang artinya inna iddatash shuhur 'inda Allah 12 shahra, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Tuhan Anda ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah memulai menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atu hurum, di dalam 12 bulan ada 4 bulan yang Allah sebut dengan ashhurul hurum, yaitu bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram. Satu yang kita duduk pada saat ini yaitu bulan Rajab. Dzalika dinul qayyim, itulah agama Allah yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan Anda menganiaya diri di dalam 4 bulan ini. Maksudnya apa? Ketika orang beramal soleh di bulan ini, 4 bulan ini dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah. Ketika orang berbuat dosa, dilipat gandakan ganjaran dosanya oleh Allah. Allah bilang fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan menganiaya diri. Makanya oleh karena itu apa? Bulan Rajab ini 3 huruf. Ra, Jim, Ba. Ra artinya rahmatnya Allah. Ba, Jim artinya jurmun, dosa manusia. Ba artinya birullah. Satu dosa manusia, perbuatan dosa manusia diapi dengan 2 sifat mulianya Allah. Makanya bulan Rajab ini disebut Ashhurul Hurum, bulan yang dinamakan Ashhurul Hurum lihurmati azamatiha, karena saking agungnya ini bulan. Apa yang kita harus lakukan? 3 nanti. Kita harus lakukan 3 hal di dalam bulan Rajab ini. Maka bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia. Apalagi awal Rajab, Rasulullah SAW beliau bersabda 5 malam, jika orang berdoa dalam 5 malam ini, la turad, tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama apa? Yaitu malam Jumat. Kalau orang berdoa pasti dijawab oleh Allah. Yang kedua, malam pertama dari bulan Rajab ini, Pak, Rebu malam Kamis, Kamis malam Jumat. Cuma banyak puasa ya Rebu juga ya. Bukhari juga dimulai Rebu kemarin. Ya, ada yang Kamis. Kalau Kamis ini menurut YouTube. Kalau Rebu itu kalender ya, hisab ya. Kalau menurut kalender saya ikut kalender. Kamis kado poso. Kalau kalender saya lihat Rebu. Dan pembukaan Bukhari juga diraci dalam di hari Rebu. Ya saya kan ikut Rebu. Yang ketiga, malam nisfu Sya'ban. Itu tidak berdoa di malam itu kecuali pasti dijabahkan oleh Allah. Makanya saya kemarin waktu malam awal Rajab itu sudah bangun jam 3 bangun doa sama Allah, karena malam istijabah itu didoakan, diistijabahkan oleh Allah. Tinggal Anda masih mendapatkan bulan malam Jumat sama malam nisfu Sya'ban. Yang keempat adalah malam pertama, malam hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, malam hari raya Idul Adha. 5 malam orang jika berdoa dalam 5 malam ini tidak ditolak oleh Allah. Dan Allah membentangkan rahmatnya yang begitu besar di dalam bulan Rajab ini dan malam-malam bulan Rajab ini.
Makanya bulan Rajab ini kenapa dinamakan bulan Rajab? Karena malaikat itu tatarajab. Mana tatarajab? Para malaikat mengagungkan Allah SWT bitahmid wa takdis, dengan pujian kepada Allah, dengan pengucapan alhamdulillah dan subhanallah. Makanya kita pada bulan Rajab ini bulan yang mulia, bulan yang agung, ya toh? Makanya oleh karena itu sampai diabadikan oleh Allah. Dan Rasul gak pernah doa ya. Rasul gak pernah doa kecuali bulan Rajab ini. Kalau masuk bulan Rajab apa doanya Nabi? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa? Tahu kemuliaan di bulan. Makanya kesempatan kita mendapatkan bulan Rajab, mari kita pergunakan semaksimal mungkin ini bulan. Jangan sampai kita sia-siakan. Kalau ini Rasul berdoa berarti ini bulan punya keistimewaan. Kalau Nabi sampai berdoa Allahumma barik lana fi Rajab, berkahi umur, berkahi kesehatan, berkahi rezeki, berkahi semuanya. Berarti apa? Ini bulan Rajab punya keistimewaan. Mana Nabi pernah doa bulan Syawal? Tidak pernah. Doa khusus loh ya, sampai diketahui semua orang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, sampai dihafalkan semua orang. Makanya bulan ini berarti bulan yang mulia, bulan yang agung. Cuma jarang orang yang memahami fadhail, keutamaan daripada bulan-bulan tadi. Bukan mereka dah tahu, gak ngaji, gak ngaji. Angkringan saya warung kopi saya sing lugu di pengajian sama lugu di angkringan sama lugu di warung kopi lebih banyak daripada yang duduk di pengajian. Makanya tidak di antara tanda-tandanya Dajjal itu mau muncul Pak, banyaknya kebodohan di kalangan manusia. Seperti sekarang ini, berarti menunjukkan Dajjal mau muncul. Itu artinya dulu. Di antara tanda-tanda Dajjal ini sudah dekat munculnya, banyak orang itu bodoh terhadap agama Allah. Alhamdulillah kita terpilih orang yang pintar, orang yang masih dimudahkan oleh Allah untuk istiqomah duduk-duduk di majelis seperti ini. Nah, itu termasuk tanda-tanda Dajjal mau muncul. Makanya kesempatan kita pada saat ini, umur masih ada di tangan kita, prosmal kita untuk memperbaiki diri dengan ilmu tadi. Kita tahu fadilah bulan Rajab, nanti bulan Sya'ban apa fadilahnya, apa yang harus kita lakukan, bulan Sya'ban apa yang harus kita lakukan. Semuanya itu kita tahu kalau ngaji. Kalau gak ngaji tidak tahu. Semuanya itu ilmu. Kata Imam Syafi'i, sapa sing mau kepingin enak uripe di dunya ilmu ngaji. Kepingin enak uripe di akhirat ngaji. Kepingin enak uripe di dunya akhirat ngaji. Wis. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah ditanya sahabat-sahabat, Abu Dzar, kenapa sih kita ini kok dimati? Semuanya kita betul, padahal kita tahu kullu nafsin dha'iqatul. Katanya Abu Dzar Al-Ghifari, li'annakum ta'muruna dunya wa la ta'muruna al-akhirah. Karena Anda memakmurkan kehidupan akhirat, kehidupan dunia. Memakmurkan kehidupan dunia, tuku mobil, tuku sepeda motor, tuku iki. Panjang angan-angan untuk dunia. Sehingga apa? Sibuk sama dunia. Panjang angan-angan, sudah punya rumah, bangun nilai, sudah bangun, tak tuku sumber api. Nah ini panjang angan-angan ini yang menyebabkan kita apa? Ibadahnya terbengkalai, gak sempat ngaji. Karena ta'muruna dunya, Anda memakmurkan dunia. Wala ta'muruna al-akhirat, dan Anda tidak memakmurkan akhirat, ngaji, sembahyang, kumpul wong soleh, kumpul orang alim. Ini tidak Anda makmurkan kehidupan akhirat, sembahyang enggak, ngaji enggak, belani hidup. Sehingga matinya, dulu mati mesti. Apalagi matinya. Jadi karena orang-orang tadi memakmurkan kehidupan dunia. Makanya bulan Rajab ini bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Yang Rasulullah SAW beliau bersabda, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri wa Ramadan. Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah. Sesuatu kalau disandarkan dengan namanya Allah pasti mempunyai keistimewaan. Rumah disandarkan dengan namanya Allah, rumah itu punya keistimewaan. Binatang disandarkan dengan namanya Allah, binatang itu punya keistimewaan. Bulan disandarkan dengan namanya Allah, pasti bulan itu punya keistimewaan. Rumah yang disandarkan dengan namanya Allah, Baitullah Ka'bah. Sampai sebenarnya kalau kita kajian ini, satu saya ubah, DKD itu likur, di Masjid Jami itu likur. Sana Anda sholat 100.000.
Karena apa? Rumah tadi disandarkan dengan namanya Allah, Baitullah Ta'ala. Binatang disandarkan dengan namanya Allah. Binatang tadi punya keistimewaan. Untanya Nabi Allah Soleh, hadihi naqatullah lakum. Ini unta Allah, tidak ada bapak, tidak ada ibunya. Dibunuh sama orang Bani Israel pas berbau kasar, dihabiskan sama Allah. Karena ini unta saya, unta punya keistimewaan. Beda dengan unta-unta yang lain yang ada bunuh. Bulan disandarkan dengan namanya Allah. Bulan tadi punya keistimewaan, yaitu bulan Rajab. Rajab Syahrullah. Kalau dikatakan ini bulan adalah bulannya Allah, apa yang kita harus lakukan? Kalau Nabi sholawat, bulannya Nabi. Kalau untuk bulannya Allah, memperbanyak Makanya kenapa kita habis sholat subuh sama sholat isya baca apa? Rabbighfirli warhamni. Apa lah ada ini? Kamu coba bingungan ini. Lah iya, Rabbighfirli warhamni wa tub. Ya Allah, ampuni saya, kasihanilah saya, berikan rasa tobatmu sama saya. Pinggir ada? 70. Bermari subuh sama habis sholat isya. Ganjarannya apa? Diampuni dosa Anda 70 tahun. Nek itu 140 tahun kali saulan. Terus 14 kali 3. Berapa ribu dosa Anda diampuni oleh Allah? Ini cuma hanya 1 bulan loh. Waktu ini sekarang toh. Bulan Rajab selesai nggak bisa baca itu Anda. Loh kenapa? Kok kita ini diperintahkan untuk istighfar? Karena bulannya Allah. Lebih pilih tadi. Yang kedua, karena ada ayatnya Allah yang turun. Ini kejadian yang pertama di sini ya. Yang kedua, ada ayatnya Allah turun di bulan Rajab ini, yaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Itu ayat turun pas bulan Rajab. Makanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah Anda untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah. Makanya kita harus istighfar. Wa jannatun arduha as-samawati wal ard, surga yang luasnya antara langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Allah persiapkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allah menja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Maka apa? Kita harus istighfar. Pertama, setelah istighfar kita harus puasa. Makanya Ustaz Saifuddin mengatakan puasa 1 hari, takun min ahli, kamu akan termasuk golongannya orang ahli Rajab. Karena ini bulan Al-Hurum, bulan yang sangat mulia keagungannya, sangat besar keagungannya. Sampai kata Imam Ghazali, orang yang berpuasa di bulan Rajab ini ya, termasuk dulu 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, diampuni oleh Allah sebagaimana orang beribadah 700 tahun. Di Ihya Ulumuddin, puasa itu tetap harinya khusus, Kamis, Jumat, Sabtu. Masih kena minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya. Cuma kalau puasa 1 bulan penuh tidak boleh makruh ya. Boleh makruh 1 bulan penuh. Biasa orang ambil 3 hari atau 10 hari. Biasa ada 1 hari, saya ngambil 1 hari. Ada yang 3 hari, ada yang ngambil 10 hari. Apa faedahnya puasa di bulan Rajab ini? 1 hari kita puasa sama dengan orang yang berpuasa 1 bulan. Puasa kita 1 hari sama dengan orang puasa 1 bulan. Makanya apa? Kita beruntung dipanjangkan umur kita oleh Allah. Semoga kita masuk dalam hadisnya Rasul, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya orang itu kalau dipanjangkan umurnya oleh Allah, tambah banyak amal solehnya. Itulah sifat orang mukmin. Tambah tua umur, tambah akeh amal soleh. Itu yang kedua, istighfar. Jangan lali Pak. Nanti habis isya sama habis subuh boleh dibaca jamaatan atau boleh dibaca sendiri-sendiri. Sampai imamnya gak bocor. Cuma biasanya gak bocor, biasanya tak milih gak ngaji. Baiklah, orang pengajian gak diterangno. Iya toh. Jadi kadang-kadang ada pengajian tidak diterangkan, cuma diterangkan masalah puasa topis. Kadang-kadang apa? Takmirnya ada ngaji dan ada pengajian di masjid itu. Sehingga apa? Tak ngerti. Pak baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tak tinggal. Iya, suruh baca istighfar sebenarnya dia tahu. Kalau bisa, kalau saya isi di pengajian ya, di masjid-masjid tak bilang takmirnya, takmir tulis di sini yang gede. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bacaan bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali, kasih artinya biar orang tambah senang.
Nanti mari aman licik cukup. Kira plaster dok, sedikit. Mari cukup. Sini juga kanan kiri. Itu biasanya. Setiap orang baca saya bilang takmir, Anda dapat ganjaran. Anda bodohnya ketok besok sampai bodoh, oleh ganjaran. Kan enak. Ini ketok loh oleh ganjaran. Iya. Makanya apa? Diampuni dosa kita. Kan enak. Bulan Rejab dosa kita diampuni. Kenapa? Bulan Rejab ini setat. Kalau kita sekarang loyo beribadah, Sya'ban tambah loyo, Ramadan tambah loyo. Itu setatnya adalah Sya'ban Rejab. Iya loh. Makanya ini suatu kemuliaan buat kita. Yang ketiga, setelah puasa, istighfar. Yang ketiga adalah mendirikan sholat. Karena ada kejadian besar, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj yang dilakukan oleh Rasul SAW. Peristiwa yang sangat besar. Rasul urusan haji tak pernah diundang, urusan zakat tak pernah diundang, puasa tak pernah diundang. Satu, urusan sholat diundang oleh Allah. Berarti menunjukkan sangat pentingnya sholat. Allah kalau sholat tidak ada toleransi ya. Kalau lainnya bisa toleransi. Kamu kenapa tak puasa? Musafir, monggo. Kenapa kamu tak puasa? Sakit, monggo. Sholat, musafir, sembahyang apa? Meskipun kesel. Iya, mau bisa digosor kok. Bisa dengan duduk kalau kesel. Yang kedua, sakit, tidak ada alasan tak sholat. Di rumah sakit tidak ada yang ngadep ke kiblat, sembahyang tidak pakai ngadep kiblat. Bukan enak. Adin atau Yusuf, mudah. Dan yang nggak ngadep ke kiblat, sembahyang tidak pakai ngadep kiblat. Kencing di situ, buang aja di situ, sholat. Nanti apa? Waras kok, mati. Yang kasih taala Allah, bukan manusia. Ayat kata, innamal a'malu sembahyang di situ. Urusan sholat selama otak ada di kepala manusia, Allah wajibkan manusia untuk sholat. Allah tidak akan apa? Allah tidak akan memberikan maaf bagi orang-orang yang tidak sholat. Yes. Makanya Nabi waktu Isra Mi'raj kan nutup ada orang nutup kepala sampai hancur kembali lagi sama Allah. Jibril apa? Jibril itu orang yang mau sembahyang. Nutup kepala yang dipecah dikembalikan lagi sama Allah. Nutup lagi yang dipecah itu berapa tahun? Berapa miliar tahun? Makanya pikirkanlah kehidupan kita yang 70 tahun ini. Karena politis kita betul boleh. Nah, masing-masing yaitu di tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha nu'idukum minha nakhluqukum minha khalaqnakum. Kamu dari tanah tak ciptakan oleh manusia. Wa fiha nu'idukum, kamu ke tanah tak balik manusia. Wa minha nukhrijukum, kau tak keluar juga dari tanah nanti jadi cukup ditip sampai kala yang kedua. Pikirkanlah kehidupannya sesaat ini dengan kehidupan yang sangat-sangat panjang nanti. Sampai ngadep paling 5 menit sembahyang. Nanti ngadep Pak, orang itu yaumul kiamat. Dijarno kalau Allah ngadep 40 tahun, 40.000 tahun. Dijarno ngadep kali 1000. Jadi satu hari di akhirat 1 tahun di dunia. 40.000 tahun di dunia. Terus kesel urusannya. Itu saya turun apa? Saya ekstra itu adabnya. Makanya mari kita memperbaiki diri. Karena yang pasti umur kita bertambah. 2022 ini umur kita semuanya bertambah. Marilah dengan bertambahnya umur, bertambah banyak ibadah kita, sehingga kita mendapatkan bulan Rajab tahun demi tahun dengan keridhaan Allah SWT. Maka ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.